السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میری بات ہوئی ہے کفایت اللہ صاحب سے، یہ بہت بڑے جو ہیں اپنے جماعت کے، وہابی جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کا باقاعدہ گوگل پر بھی، یوٹیوب پر تو ہے ہی ہے، گوگل پر ان کا ویب سائٹ چلتا ہے۔ یہ دین کی بات پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں، جن سے میری بات ہوئی ہے، ابھی آپ آگے سن لیں۔ میرا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی جماعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا قول بنا وحی کے حجت نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بنا وحی کے بولتے ہی نہیں ہیں۔ ارے بات یہ نہیں ہے کہ بنا وحی کے بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں، بات یہ ہے کہ بنا وحی کے حجت نہیں ہے۔ اس پر مجھے بات کرنا ہے، مگر یہ آدمی کچھ اور بات کرتا ہے۔ آپ لوگ آڈیو پوری طرح سے سن لیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جب اعلان کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں نے نبی مانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ اللہ کا کلام بعد میں نازل ہوا، اس سے پہلے ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو نبی مانا، آخری نبی مانا، اور سب سے افضل بڑا نبی مانا۔ سمجھ گئے؟ سب انبیاء سے افضل مانا ہم نے، اور آخری نبی مانا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب سے پہلے ایمان لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حجت مانے، تبھی اس کے بعد میں کلام کو ہم نے مانا۔ سمجھ گئے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت نہ مانا جائے اور اس کے بعد میں قرآن پر ایمان لایا جا سکے، یہ ناممکن ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ الگ بات ہے، لیکن حجت ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حجت نہیں مانتا ہے، بلا وحی کے کوئی قول ان کا حجت نہیں مانتا ہے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ جاہل لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر تم بھی اپنی مرضی سے کچھ کہتے تو ہم یہ کاٹ دیتے ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین جو متشابہات آیت ہیں ان آیت کا سہارا لے کر یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر تنقید کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچائے۔ یہ یہود و نصارہ سے بدترین لوگ ہیں، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ بھی اتنا جد و جہد نہیں کرتے اپنے نبیوں کے بارے میں، جن کو وہ لوگ نبی مانتے ہیں، کہ ان میں اتنا عیب نہیں تلاش کرتے ہیں جتنا یہ وہابی دیوبندی تلاش کرتے ہیں۔ اور دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ غیر نبی کا قول حجت نہیں ہے۔ ان کا تو کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول حجت نہیں ہے بنا وحی کے، لیکن دیوبندیوں کا عقیدہ ہے غیر نبی کا قول حجت نہیں ہے، غیر نبی کا فعل حجت نہیں ہے۔ اور یہ الفاظات الیومیہ میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب غیر نبی میں تمام لوگ ہیں، جیسے صحابہ کرام ہیں، چاروں خلفائے راشدین ہیں، اور دیگر صحابہ ہیں، ان کو حجت یہ لوگ مان رہے ہیں، لیکن کہنے کے لیے، سمجھ رہے، عقیدہ یہ لوگ نے رکھا ہوا ہے کہ غیر نبی کا جو قول ہے، فعل ہے، وہ حجت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ میں پوری دنیا دیوبندیت اور وہابیت سے میں سوال کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث جو ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین۔ سمجھ گئے کہ میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر۔ سیدھی سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہٹ کر ان کی بھی کوئی سنت ہے، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سنت کے عین مطابق اگر صحابہ کرام کی بھی سنت ہو تو پھر یہی کہا جاتا کہ ہماری سنت پر عمل کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی بھی پیروی کرو، ان کی سنت پر عمل کرو۔ تو پتہ چلا سنت صحابہ بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ یعنی کوئی کام اگر ایجاد کرتے ہیں، کوئی فعل کرتے ہیں صحابہ کرام، تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، ان کی سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار،
کہ ہر دین میں ہر نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے، تو دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، تو بتائیے صحابہ کرام کوئی نئی بات اگر ایجاد کریں تو وہ بدعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب اگر بدعت ہے، وہ حدیث سب کے لیے ہے، تو پھر یہ بات کیوں کہی گئی کہ ہماری سنت اور خلفائے راشدین جو ہیں ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کی سنت پر بھی عمل کرو؟ یعنی دونوں جن میں دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کی سنت الگ الگ ہے دونوں. تو یہی بات صرف کہی جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم صرف میری سنت پر عمل کرو. سمجھ گئے؟ آگے آپ آڈیو سنیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور کہیں، اور چینل اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، ہاں السلام علیکم. کون؟ علی خان بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں؟ الحمدللہ، تم سناؤ. بس الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. آپ کی جماعت میں یہ کہا جا رہا ہے بنا وحی کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی قول حجت نہیں ہے. کیا بولے؟ بنا وحی کے ہاں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی قول حجت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا وحی کے کہاں کچھ کہتے ہیں؟ ہاں نہیں کہتے، بات وہ نہیں ہے. قرآن نہیں پڑھا تم نے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے؟ بات وہ نہیں ہے. سوال پہلے سنو یار، بات وہ نہیں ہے. سوال میرا ہے کہ آپ کے جماعت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بنا وحی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول حجت نہیں ہے. چلے میرے بھائی، جس انسان کی بات ہو رہی ہے ان کی اپنی کوئی بات ہے ہی نہیں. ان کی بات، ان کی گواہی جو ہے قرآن دے رہا ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ جو ہے ان پر وحی نازل ہوتی ہے. تو ان کی اپنی کوئی بات ہے ہی نہیں. بات سمجھ بھی پا رہے ہو، میں تو کہہ رہا ہوں. میں سمجھ گیا. تم قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کس نے کہا؟ کیا کس نے کہا؟ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، یہ بات کس نے کہا؟ اللہ نے خود کہا ہے. تم سے آ کے؟ تم سے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے. تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، تو یہ نبی کا قول جو ہے وہ حجت ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ بات کس کا ہے؟ ارے یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. میں تم کو کہوں گا کہ کوئی بات جو ہے تم یہ اس آدمی کو بتا دو، تو وہ بات میرا ہوگا یا تمہارا بات ہوگا؟ میں تم کو کہوں گا کہ تم اپنے بھائی کو 500 روپے دے دو، یہ کہنا جو ہے میرا بات ہوا یا تمہارا بات ہوا؟ تو لیکن میں حجت ہوا بیچ میں نا. ارے حجت ہوا وہ بات نہیں ہو رہا نا. حجت ہی پر میں بحث ہی کر رہا ہوں. تو بول رہے ہو وہ بھائی بات ہی نہیں ہے. حجت ہی پر تو میں بحث کر رہا ہوں. ابھی جو میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں آپ کی جماعت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بنا وحی کے حجت نہیں ہے. تو ان کا اپنا قول ہے کہاں؟ ارے یار، سمجھ میں کچھ ہے کیا دماغ میں؟ سنو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو نبی مانتے ہو آپ. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، تو آپ نے ان کی بات پر یقین کیا، ان کو حجت مانا یا نہیں مانا؟ گواہی دی ہے نا قرآن میں. تو کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ ارے تو وہ بات کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سچا مانا، حجت مانا نا. ابھی تم کو یہی سمجھایا نا میں نے کہ وہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی بات ہے نا. اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کی جب بات ہے تو وہ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے میں نے تم کو آپ نے حجت مانا نا، تبھی تو آپ نے یقین کیا، تبھی تو قرآن کو مانا آپ نے. وہ حجت ماننے کے لیے بھی کس نے کہا؟ اللہ نے کہا نا. تم لوگ کھاتے کیا ہو؟ گواہی کس نے دی کہ یہ نبی ہے؟ ان کو حجت مسلمہ کذاب کو جانتے ہو؟ ارے مسلمہ کذاب کو جانتے ہو؟ ہاں معلوم ہے. نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا اس نے. ہاں. اس نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں، تو اس کی بات کو آپ نے کیوں نہیں مانا؟
उस पर गवाही नहीं है ना अल्लाह का। अच्छा, अल्लाह का गवाही नहीं है, कैसे नहीं पता, कैसे पता गवाही नहीं है? कुरान में है। क्या कुरान में है? उसके मुसलमान कज़्ज़ाब के बारे में कुरान में गवाही है या हदीस में है कि वो नबी है? अच्छा, मतलब कुरान में जब रहेगा तो उसको मान लोगे? हाँ, कुरान पुराने में हदीस रहेगा। को तो मानना है हमको, और किसको मानना है? अच्छा, तो जब तुम कुरान लोगों का आया, किताब कोई और सुनो, होगा, हो सकता अरे है कुरान सुन के लो अलावा। यार, बात सुनो, जब कुरान आया तो आपके पास डायरेक्ट आया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया तो आपने पहले भरोसा किया हुजूर सल्लल्लाहु, और उनकी हर एक बात को सच माना आपने ना? अरे मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम सच को माना तो प्रूफ पहले किया हुज्जत अल्लाह माना, ताला फिर बाद में। ने वही के अरे सुनो मेरे ईमान बात, तुम कैसे, नबी तुम्हारा सल्लल्लाहु ईमान ही अलैहि नहीं वसल्लम मुकम्मल है यार, तुम लोग तो पक्के काफिर हो। तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है, तुम अरे अपना बताओ, ईमान का टेस्ट करवाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम सल्लल्लाहु तुम अलैहि लोगों के लिए वसल्लम को हुज्जत नहीं है, बताओ। किसने कहा हुज्जत नहीं है? तुम्हारी हाँ? जमात कह रही है। क्या कह रही है कि हुज्जत नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जब उनका तो कौल तुमको हुज्जत नहीं है तो वो ये हुज्जत क्या कहाँ है? कोई कुरान कह रहा है भाई, अतीउल्लाह व अतीउर अरे तो कुरान कह रहा है, कुरान तो तुमसे कह रहा है कि कुरान- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है। ये बात किसकी है? बात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ताला किसको हाँ। कह रहा है? पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक अरे बात पहुंचती है किसी तो को हुजूर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे, फरमाते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हम हुज्जत मैं मानते हैं तुम्हें ना। कहूंगा कि तू 500 रुपए अपने भाई के दे दो, तो वो बात अरे मेरी है ना, साहब, कहने तुम वाला अपने तू है। सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो। जैसे आला कहने हज़रत वाला इमाम, पे सुनो डिपेंड नहीं यार, होता, बात अरे किसकी है ये देखा जाता है ना। सुनो सुनो, बात किसकी है ये देखते हो तुम? एकदम हर कोई तुम्हें नहीं देखता कैसे है, हर पता कोई- चला कि अल्लाह का ही ये कलाम है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह तो ने खुद नबी बताया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा आपने माना ना? अरे तो सच्चा मानने की गवाही अल्लाह ताला ने प्रूव किया ना। पहले कि वो सच्चा कुरान को, है। अच्छा पहले कुरान आया, सच्चा कह दिया। पहले कौन आया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा का? सच्चा जो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी जो है वो रसूल जो है वो सच्चे है, उनकी सच्चा हर बात किसने सच्ची कहा? है। अभी ये कुरान proof नाजिल नहीं किसने हुआ। किया? सुनो यार, कुरान नाजिल नहीं हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सच्चा आपने किस बुनियाद पर माना? ना अल्लाह ने प्रूफ किया उनको। मतलब कुरान नाजिल नहीं हुआ, उससे उन पहले पर वही इसको बता दिया नाजिल क्या? होकर उन पर जो है ये है बहुत सारी जहालत। चीज जो है मतलब नाजिल होकर अल्लाह ने प्रूफ किया उन पर कि ये नबी है। तो कैसे मालूम कि अल्लाह ने प्रूफ दिया? तुमको कैसे मालूम? किसको हाँ। कैसे मालूम? कुरान कैसे मालूम? है ना उसके लिए। तुम्हें कैसे पता चला कि कुरान अल्लाह का कलाम? कुरान ने खुद कहा है। कुरान ने खुद तुमसे आके कहा है? कुरान ने खुद कहा है कहने तुमसे वाले आके? कौन है? कहने वाले कौन है? कुरान ने अच्छा, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, तो हमारा ईमान है यार, तुम्हारा नहीं होना। वाह वाह, मेरा तुम तो हुज्जत मानते हैं, तो हम नहीं मानते तो नहीं मानते हो? किसने कहा नहीं मानते हैं? तुम्हारे उलमा जो कह रहे हो, हुज्जत तुम नहीं कह रहे हो। जो क्या हुज्जत वही नहीं थे मान- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हुज्जत नहीं, तो वो कौन सी वही पहले आई थी? अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और वो वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं, पास नहीं, बल्कि तुम लोगों के पास आना चाहिए था। पहले तुम लोगों को तुम्हारे भरोसा हो बात जाता का कि जवाब अल्लाह मैं देता का हूँ। कलाम है कि वही आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म पे, तब तुमको मानना चाहिए था उनको। तुम्हारी बात का मैं जवाब देता हूँ तो वही कुरान आने में, से पहले तुमने ईमान क्यों लाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म पर? अगर हुज्जत नहीं मानते हो तो। अरे एक मिनट मेरी बात सुन ले। ये कॉल तुमने जहाँ पढ़ा है ना, असल में तुम्हारी समझ नहीं है वैसे। तुम्हारी समझ ये खुद कॉल नहीं के- है। सुन ले एक मिनट सुन ले, मैंने सुना ना, तुम भी सुन ले। ये कॉल के नीचे ही जो है ना कुरान की आयत नकल है। कुरान की आयत अरे में कुरान है। तो बाद में। अरे सुन ले, कुरान मेरी तुझे बात कैसे एक पता मिनट। चला ये कुरान अल्लाह का कलाम है? मेरी बात तो सुन तो सही। तुम कह रहे हो ना वो पता चला। इंसान है ना, एक जो इंसान है ना, वो एक जो गलती भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ने कहा है कि अगर ये नबी अपनी तरफ से कुछ कहते ना तो हम इसके सही रंग जो है ना काट देते। तो अल्लाह पर क्या फतवा माज़अल्लाह लगाएगा रब्बिल आलमीन। अरे जाहिल, ये नबी पर नहीं, आवाम के लिए है ये। हाँ, किसी किसके लिए? तो तफसीर वो में भी ये बता दे कि तुम्हारे लिए थोड़ी है। मुझसे मुराद है। वो भी जो तू फतवा तू पढ़ा है तुम्हारे लिए है ना, वो भी जो 1400 साल के अंदर तो किसी किताब वो से नहीं भी लिखा जो पाएगा। ये फतवा झूठ है, बोलता कुरान पढ़ता है, वो बताओ। भी जो फतवा है तुम्हारे लिए है ना, वो नबी के लिए थोड़ी है। अरे ये आवाम के लिए है। तो वो भी तो आवाम के लिए फतवा, वही फतवा तो कुरान में यही मौजूद है तुम्हारे सेम सेम। बाप
क्या कि सेम फतवा जो है कौन तुम्हारे लिए कुरान में अल्लाह हुज्जत नहीं ताला ने है, कहा है और कि तुम अगर ये मौलवी बन नबी अपनी तरफ लिए से हुज्जत बने बैठे हुए हो। इनके मौलवी सही बनकर रकम आवाम काट के लिए हुज्जत देते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसीलिए वो तो तुम लोग फतवा गुस्ताख हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह वसल्लम पर को क्या अपने फतवा बराबर लगाएगा? भी नहीं समझते तुम लोग। अल्लाह के सत्तर क्या लगाएगा अल्लाह पर फतवा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजलुल बशर मानते, ये मानते, वो मानते, झूठे हो तुम लोग, कुछ नहीं मानते हो तुम लोग हुज्जत हम नहीं मान रहे मानते हो। हैं हम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुमने नहीं है गलत भरोसा समझा उस तुम्हें। कॉल को, बस गलत समझा उस कॉल को। गलत वही नहीं, तो गलत तो तुम सवाल लोग कर। गलत। अब कह रहे हो कि हुजूर का कौल बिना वही के हुज्जत ही अरे नहीं तो है। तू ये कुरान की आयत है कि नहीं, ये बता। क्या है? ये कि अगर ये नबी अपनी तरफ से तो कुरान में ये आयत मौजूद है कि बिना वही के कहे तो उसको हुज्जत मत मानो। तो ये कॉल का क्या मतलब हुआ? तुमने ये नई बात इजाद कहाँ देखी? अपनी तरफ से नहीं, कुछ कहते बिना वही हुआ ना, अपनी तरफ से मैं कुछ पूछ कहना। रहा हूँ कुरान से ऐसी आयत दिखाओ कि मेरा नबी अगर अपनी मर्जी से कुछ कहे तो उसको मत मानो, अरे हुज्जत तो मत मानो। वही तो जवाब दे ये रहा हूँ तुम्हारा ना। नया अकीदा, तुमने कुरान के खिलाफ और हदीस के खिलाफ खुद तुम्हारा ये अकीदा बिदात सुनता ही नहीं है ना, मातम करने लगता है, यही सब तुम्हारा जो है ना मातम नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये अकीदा तुमने कौन सी आयत से बनाया? तुमने अल्लाह पर क्या फतवा वसल्लम का लगाना कौल है? बिना वही के अल्लाह हुज्जत पर नहीं, क्या फतवा कौन सी लगाओगे? हदीस के कुरान में कौन जो सी आयत से बनाया? आयत वहाँ पर मौजूद है उस फतवे के नीचे। फतवा कुछ आयत भी पढ़ नहीं जाके है, जाहिल। झूठ बोलता है, मैं बता झूठ। रहा हूँ ना तुम्हें, मैं वो कॉल पढ़ा हूँ, उसके नीचे आयत मौजूद है ये वाला कि अगर ये कुरान में आयत है कि अगर ये नबी अपने तरफ से भी कुछ कहते तो हम इसके सही रख काट देते। ये कुरान में आयत मौजूद है। तू जाहिल है तो तुझे मालूम तो जाके पढ़, हमको मैसेज कर, हम भेज देंगे। अरे आप निहायत जाहिल है। बात ये नहीं हो रही है कि अपने मर्जी से कहते या नहीं कहते, बात ये है कि बिना वही के कोई भी कौल हुज्जत ही नहीं है। बात इस पर हो रही है। वो तो हाकिम अल मुस्तदरक में भी हदीस शरीफ है, मेरा नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता। ठीक है ना? अच्छा तो सुनो, ये जो है तू अल्लाह पर क्या फतवा लगाएगा? सुनो, अल्लाह पर मैं क्या के लिए फतवा लगाऊंगा? हमारे लिए तो इंसान का फतवा लगा रहा है कि इंसान बिना वही के भी अगर अल्लाह जो अल्लाह के मर्जी से कुछ नहीं कहते, हम ये मानते हैं। हुआ जाहिल आजम, जाहिल मर्जी से जो चाहे कहे वो भी हमारे लिए दीन है, हमारा सब कुछ वही ईमान है वो हमारे। कुछ कहना जो है ये